അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ്, ദെൻ എനർജി റിലീസ് ഇൻ ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്, ദെൻ എനർജറ്റിക്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡീകെ. ഓക്കെ, തിയറീസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ ഡീകെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഡീകെ പ്രോസസ്. Nuclear decay process, നമുക്ക് initially we have a parent isotope nucleus ഉണ്ട്. Then after the radioactive decay, nuclear decay, it becomes the daughter isotope. Okay, you have three types of decay process. Alpha process. During the alpha process we have the alpha particle. Alpha particle is simply the helium nucleus. Then beta decay, we have an electron. In the gamma decay process, during the decay process it emits photon or gamma rays. Then the parent nucleus transform into a daughter isotope. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡീകെ പ്രോസസ്സാണ്, ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. നമ്മളിത് എനർജി വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പെനട്രേഷൻ പവർ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. ഗാമ ഹാസ് ദി highest penetration power, beta is lower than the gamma, then alpha is much lower than the alpha particle. A thin a thin sheet can stop the movement of the alpha particle. Even a thin sheet of paper can stop the movement of alpha particle. Beta is simply the charged particle, electron or positron. We will see it in the next slide. Gamma is simply the photon. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇൻ ദി അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എ ന്യൂട്രോൺ suddenly changes to a proton and releases an electron along with a neutrino, and energy is released during that process. Okay, so we have a parent nucleus and we have a daughter nucleus. Then during the process an electron is emitted along with energy. Okay, and along with a massless particle, neutrino, chargeless particle, neutrino. Okay, the alpha, in the case of alpha decay process, we have seen that alpha exists inside the nucleus, but in the case of we can say that there is no electron inside the nucleus, but it suddenly appears by changing the proton into electron. During that change it emits a neutrino. It may either emit neutrino or antineutrino. As a result, the atomic number of the remaining nucleus increases by 1, but the mass number does not change. A new element is formed. Okay. The released electron did not come from the outside the nucleus, it came from inside the nucleus. It is called beta particle. That electron is called a beta particle. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രിനോ. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഡീകെ പ്രോസസ് നമ്മൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡീകെ പ്രോസസ്, നമുക്ക് ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡീകെ ഉണ്ട്, ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡീകെ പ്രോസസ്സിൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ പോസിറ്റീവ് ഡീകെയിൽ എ പോസിട്രോൺ ഈസ് എമിറ്റഡ്. So before the nuclear decay, we have the parent nucleus or parent isotope. Then during the nuclear reaction process,
electron is emitted. Beta negative is emitted along with a neutrino. ഈ ബാർ വെച്ച് represent ചെയ്യുന്ന ആന്റി ന്യൂട്രിനോ ആണ് കേട്ടോ. ആന്റി ന്യൂട്രിനോ emitted during the electron emission ആണ് ഈ ബാർ എന്ന് കൊടുത്ത് represent ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ നെഗറ്റീവില് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആന്റി ന്യൂട്രിനോ. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രോട്ടോൺ changing into a neutron and electron. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ന്യൂട്രോൺ ഡീകേ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടു ന്യൂട്രോൺ a neutron is suddenly changing into a proton and electron. നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിന്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ന്യൂട്രോൺ decay event. Neutron is emitting a beta particle, negative charge particle. Then it converted into a proton. Then a anti-neutrino is also emitted. So in the beta decay of neutron process എന്ന് പറയുമ്പോൾ a neutron is changed into proton and electron beta negative is released along with an anti-neutrino. Some energy is also released during that process. നമുക്ക് കാണാം. Beta decay process is one of the common form of radioactivity which is thought to arise from a quark process. It is because of the decay of the neutron. Decay of neutron is involved in the process, and which is described by Fermi theory. We will see it in the next class, and involving non-conservation of parity. Beta decay involves the emission of electron and anti-neutrino or positron and neutrino with a characteristic energy spectrum. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ബീറ്റ മൈനസ് ഡിക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, ബീറ്റ പ്ലസും ബീറ്റ മൈനസും പോസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ബീറ്റ മൈനസ് ഡിക്കയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ 14 നമുക്ക് എടുക്കാം. Carbon 14 consists of 6 protons and 8 neutrons. Protons represented by positive sign and neutrons are represented by this color, right? No symbols here. Then during the beta negative process, an electron is emitted, released from the nucleus, and anti-neutrino is also released from the nucleus by converting a neutron into a proton. അപ്പോൾ 6 proton എന്നുള്ളത് 7 proton ആയി, ന്യൂട്രോൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും, 7 neutron ആയി. അപ്പോൾ 7 plus 7 14. We will get another element, a new element, that is nitrogen 14. Okay, അപ്പോൾ carbon 14 is changed into nitrogen 14 during the beta negative emission. Okay, then beta plus decay നമുക്ക് നോക്കാം. ബീറ്റ പ്ലസ് ഡിക്കേക്ക് നമുക്ക് കാർബൺ 10 നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം. കാർബൺ 10 നിങ്ങൾ കണ്ടു, വി ഹാവ് 6 protons പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, 6 protons 4 neutrons. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക ചെയ്യുക? ബീറ്റ പ്ലസ് ഡിക്കേയിൽ 6 proton ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, കണ്ട പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രോൺ ഒന്ന് കൂടി. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് എ പോസിട്രോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലസ് എ ന്യൂട്രിനോ. അപ്പോൾ ബീറ്റ മൈനസിൽ 1 ന്യൂട്രോൺ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻടു എ പ്രോട്ടോൺ, ബീറ്റ പ്ലസിൽ 1 പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻടു എ ന്യൂട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കേസ് നോക്ക്, ന്യൂട്രോൺ 5 proton 5, 5 we will get 10, we will get a new element, that element is boron. So carbon 10 is changing into boron 10 during the after the beta plus decay, and carbon 14 is changing into nitrogen 14
due to the beta minus decay process. Okay, understood. So in a nucleus, beta decay changes both Z and N by 1 unit. Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ proton, N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ neutron. അപ്പോൾ ബീറ്റാ ഡീക്കയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു proton changing into neutron, neutron changing into proton. Okay, അപ്പോൾ Z proton changing into Z plus or minus 1, N changing into N minus or plus 1, so that A is Z plus N remains constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 3 പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 പ്രോസസ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ കണ്ടു, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ കണ്ടു. അതിൽ മറ്റൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ് പ്രോസസ്. ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ് പ്രോസസ്, അതായത് ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ. ബീറ്റ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റു ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ബീറ്റ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോൺ N നെഗറ്റീവ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോൺ N, ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് N നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോൺ. ബീറ്റ പ്ലസ് 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 പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റു ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ പ്ലസ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിട്രോൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ. ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു എമിഷൻ കൂടിയാണ് എന്ത്, ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ്. നമ്മൾ എപ്സിലോൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇത് പ്രോട്ടോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും, ആ ഇലക്ട്രോണും ആ പ്രോട്ടോണും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും, ന്യൂട്രോൺ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കുറയും, ന്യൂട്രോൺ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ പ്രോസസ്സും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ലോവർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻ്റ് ആയി, ആ വേക്കൻസിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും, താഴോട്ട് ജമ്പ് സംഭവിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. A higher energy is released during that process. ഒരു ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻ, ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ്, ആ ഫോട്ടോൺ എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കെ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എക്സ്റേസ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ബീറ്റ ഡീക്കയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ all these process includes a neutrino or anti-neutrino to conserve the momentum and energy. Understood? Then energy release in beta decay process. On the basis of nuclear mass differences, that beta particles from 2 ton Bi would be emitted with a kinetic energy of 1.16 MeV. Yet we find a continuous distribution from 0 up to 1.16 MeV. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, മാസ് ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി 1.16 MeV ആണ് കിട്ടുന്നത്. But some other experiments we are getting it a continuous distribution from 0 to
1.16 during the beta emission. Okay, എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ MEV. അതായത് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അതിൽ എമിറ്റ് പുറത്തു വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കുറയുമ്പോൾ that nucleus emits many number of beta particles. Understood? അപ്പോൾ ഈ എമിറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറയുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് എനർജി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി കൂടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Beta particles have a continuous energy distribution. In early studies, this missing energy is accounted for the collision with atomic electrons. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഡീകേ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ടറിൽ നമുക്ക് ഓർബിറ്റിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇലക്ട്രോണുമായി എന്ത് സംഭവിക്കും? റിപ്പൽഷൻ നടക്കും, ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കും, അല്ലെ? കൊളീഷൻ നടക്കും. കൊളീഷൻ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലൂസസ് എനർജി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എനർജി വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇൻ 1931 പൗളി പ്രപ്പോസ്ഡ് അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് റീസൺ ആയിട്ട് 1931 പൗളി പ്രപ്പോസ്ഡ് another particle that involved in the beta emission process, and Fermi named that particle as neutrino. അപ്പോൾ പൗളി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, ഫെർമി അതിനെ ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? That neutrino carries this energy. That neutrino is highly penetrating. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ന്യൂട്രിനോനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സമയങ്ങളിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടറിനെ അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ ന്യൂട്രിനോ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആ എനർജി കൊളീഷൻ കാരണമാണ് മിസ്സാവുന്നതെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിന് കൂടെ ഒരു ന്യൂട്രിനോവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിനോ should be electrically neutral ആയിരിക്കണം to conserve the charge, and the spin of the neutrino should be half to conserve the angular momentum. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ we have discovered that there are two types of neutrinos. One is neutrino, another is the anti-neutrino, that represented by nu and nu bar. Nu bar is anti-neutrino. അപ്പോൾ it is the anti-neutrino. Nu bar is emitted during beta minus ഉണ്ട്, ഈ ബാർ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പപ്പണിയാണ് പറയുന്നത്. ബീറ്റ മൈനസിന് ഈ മൈനസ് ബാർ കൊടുക്കുക. ആ ന്യൂട്രിനോ which is emitted during the beta plus decay and electron capture process. നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് എനർജറ്റിക്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡീകേ പ്രോസസ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ പോരത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.